Good morning, students. Welcome to Sivsha College of Commerce, Management and Computer Education Vadwan YouTube channel. Let us start today's video of Unit number 2, Principles of Entrepreneurship. તો સ્ટુડન્ટ્સ આજના વિડીયોની શરૂઆત કરવાની છે આપણે બિહેવિયર ઓફ એન્ટરપ્રેન્યોર એન્ડ સાયકોલોજીકલ પ્રિન્સિપલ્સથી. Concept of entrepreneurship is related with psychological aspect. Activities of entrepreneur take place by the inspiration of many psychological tendencies, approaches and emotionalism. An entrepreneur's activities reflect his mental condition and ambition. His activities are concerned with inspiration, expectations and viewpoints. His personality affects all his decisions, plans and works. In this way, an entrepreneur's personality plays a very important role in the development of the entrepreneurship. The psychological aspects of a person is connected with his insight, perception, thinking, personal desire, nature, mental activities, self-assumption, etc. These few main psychological principles are as follows. તો આ જે પોઈન્ટ છે શું કહેવા માંગે છે? Concept of entrepreneurship is related with psychological aspect. Activities of entrepreneur take place by the inspiration of many psychological tendencies. તો સૌથી પહેલા tendencies એટલે વૃત્તિ, psychological એટલે મનોવૈજ્ઞાનિક. તો એ જે વૃત્તિ એની જે છે ત્યારબાદ એનો જે એપ્રોચ છે એનો અભિગમ, એપ્રોચ that means એનો અભિગમ, પછી ઇમોશનલિઝમ that means એની લાગણી. તો આ ત્રણેય વસ્તુ જો એનામાં હશે તો એને ઓટોમેટિકલી ઇન્સ્પિરેશન મળશે એને એની એક્ટિવિટી કરવાનો. તો જે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપ છે એના માટે સાયકોલોજીકલ એસ્પેક્ટ છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. એન્ડ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ એક્ટિવિટીઝ રિફ્લેક્ટ હિઝ મેન્ટલ કન્ડિશન એન્ડ એમ્બિશન. એન્ટરપ્રેન્યોરની એક્ટિવિટી એવી છે કે એની મેન્ટલ કન્ડિશન શું છે, માનસિક પરિસ્થિતિ શું છે, અને ત્યારબાદ એનો એમ્બિશન, ધ્યેય શું છે, એ બંને સાથે રિલેટેડ છે. His activities are concerned with inspiration, expectation and viewpoints. કે એન્ટરપ્રેન્યોરની જે એક્ટિવિટી છે એ એના ઇન્સ્પિરેશન, એક્સપેક્ટેશન શું છે એની અને એના પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ શું છે એ ત્રણેય સાથે રિલેટેડ છે. ત્યારબાદ his personality affect all his decision, plan and work. કે એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એનું વર્ક કરે છે તો એના જે ડિસિઝન લે છે, એનો પ્લાન જે છે કે એનો વર્ક જે છે એની વર્ક પેટર્નમાં એની પર્સનાલિટી છે એ અફેક્ટ કરે છે. In this way, an entrepreneur's personality plays a very important role in the development of entrepreneurship. કે એન્ટરપ્રેન્યોરશિપનું જો ડેવલપમેન્ટ કરવું હોય તો એન્ટરપ્રેન્યોરની જે પર્સનાલિટી છે એ ખૂબ જ સિગ્નિફિકન્ટ એટલે કે ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે. The psychological aspects of a person is connected with his insight, perception, thinking, personal desire, nature, mental activities, self-assumption, etc. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય એની જે સાયકોલોજીકલ એસ્પેક્ટ્સ છે એના ઇન્સાઇટ સાથે, પરસેપ્શન શું છે, થિંકિંગ શું છે, પર્સનલ ડિઝાયર શું છે, નેચર, મેન્ટલ એક્ટિવિટીઝ, સેલ્ફ એઝમ્પશન સાથે કનેક્ટેડ છે. તો સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા અમુક શબ્દ છે જેમ કે ઇન્સાઇટ. તો ઇન્સાઇટ એટલે એનો મતલબ શું થશે? ઊંડું જ્ઞાન કે સમજ. પછી છે પરસેપ્શન. તો પરસેપ્શન છે એનો મતલબ થાય કે કોઈ જ વસ્તુ જે છે એ જાણવાની શક્તિ કેટલી છે કે અથવા તો એનામાં ગ્રહણ શક્તિ કેટલી છે. થિંકિંગ એટલે વિચારવાની શક્તિ, પર્સનલ ડિઝાયર એટલે વ્યક્તિગત કોઈ ડિઝાયર, ઈચ્છા હોય, નેચર એનો સ્વભાવ, મેન્ટલ એક્ટિવિટી, સેલ્ફ એઝમ્પશન છે. તો આ બધી વસ્તુ જે છે એ ખૂબ જ અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. તો હવે અમુક સાયકોલોજીકલ જે પ્રિન્સિપલ છે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં આપેલા છે એ આપણે જોઈએ. તો હવે એનો ફર્સ્ટ પ્રિન્સિપલ છે અચીવમેન્ટ મોટિવ. According to McClelland, desire for high level of success or inspiration to reach a special level of excellence in his working field is the main quality of entrepreneur. He always works for higher goals or purpose.
challenging acts, and excellent results. The desire to go ahead of others is his main and strong inspiration. The first જે point છે એમાં according to McClellan, that means એમનું full name છે David McClellan. According to McClellan, desire for high level of success or inspiration to reach a special level of excellence in his working field is the main quality of entrepreneur. તો according to McClellan પ્રમાણે entrepreneur ની જે main quality હોય તો શેના માટે desire for high level of success or inspiration to reach a special level of excellence in his working field is the main quality of entrepreneur. તો entrepreneur ની main quality શું હોવી જોઈએ તો સક્સેસ હાઈ લેવલ ને સક્સેસ સુધી પહોંચવાની અથવા કે જે સ્પેશિયલ લેવલ ઓફ એક્સેલન્સ એના વર્કિંગ ફિલ્ડમાં એનું જે કાર્યક્ષેત્ર છે એમાં એક અલગ જ સ્પેશિયલ લેવલ અચીવ કરવાનું ઇન્સ્પિરેશન એનામાં હોવું જોઈએ. He always works for higher goals or purposes, challenging acts and excellent results. કે એન્ટ્રપ્રેન્યોર છે હંમેશા કોઈ હાયર ગોલ હોય એનો હાયર પર્પઝ હોય કે કોઈ ચેલેન્જિંગ એક્ટિવિટીઝ હોય અથવા તો એક્સેલન્ટ રિઝલ્ટ્સ હોય એના માટે હંમેશા કામ કરે છે. The desire to go ahead of others is his main and strong inspiration. તો એન્ટ્રપ્રેન્યોરનું મેઇન અને સ્ટ્રોંગ ઇન્સ્પિરેશન શું હોવું જોઈએ બીજા બધા જે છે બીજા લોકો કરતા આગળ જવાની ઈચ્છા હોવી જોઈએ. The desire to go ahead of others, બીજા અન્ય લોકો કરતા આગળ વધવાની જે એનો ડ્રીમ જે છે એ હોવું જોઈએ. સેકન્ડ પોઈન્ટ છે an entrepreneur has complete knowledge of his own strength and limitations. When required, he takes business support from other entrepreneurs. Achievement of target or achievement of purpose is his only inspiration. McClellan calls such people entrepreneur with high achievement motive. The second point માં લખેલું છે an entrepreneur has complete knowledge of his own strength and limitations. કે entrepreneur ને એનું સંપૂર્ણ નોલેજ હોવું જોઈએ તો શેના માટેનું એનામાં કેટલી સ્ટ્રેન્થ છે એની લિમિટેશન શું છે એનો ખ્યાલ એનો હોવો જોઈએ. When required, જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે he takes business support from other entrepreneurs. કે બીજા entrepreneurs પાસેથી એ business support લઈ શકે છે. Achievement of target or achievement of purpose is his only inspiration. કે એનું ઇન્સ્પિરેશન છે માત્ર ને માત્ર શું હોવું જોઈએ અચીવમેન્ટ ઓફ ટાર્ગેટ ને અચીવ કરવા અને એનો મેઇન પર્પઝ ઓફ અચીવમેન્ટ પર્પઝ એનો એ જ હોવો જોઈએ. McClellan calls such people entrepreneur with high achievement motive. McClellan જે છે એ આવા લોકોને entrepreneur with high achievement motive તરીકે ઓળખે છે. Features of an entrepreneur having high achievement motivation presented by McClellan can be described as follow. તો હવે એ high achievement motive જે છે according to McClellan એના ફીચર્સ છે એ આપણે નેક્સ્ટ સ્લાઇડમાં જોઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ હવે આપણે અચીવમેન્ટ મોટિવ માટેના જે ફીચર્સ છે તો એમાં ફર્સ્ટ છે he is ready to accept business responsibility personally. કે એન્ટરપ્રેન્યોર છે પર્સનલી બિઝનેસ રિસ્પોન્સિબિલિટી એક્સેપ્ટ કરે એના માટે રેડી હોવો જોઈએ. સેકન્ડ છે he has got an approach for doing something new in his field. કે એનામાં એવો એપ્રોચ હોવો જોઈએ કે એનું જે ફિલ્ડ છે એનું જે વર્કિંગ એરિયા છે એમાં કંઈક ને કંઈક નવું કરે. He possesses an optimistic approach toward his future. કે એના ફ્યુચર તરફ એનું ઓપ્ટિમિસ્ટિક એપ્રોચ હોવું જોઈએ. ઓપ્ટિમિસ્ટિક that means આશાવાદી. He is eager to take calculated risk of business. કે એ બિઝનેસમાં કેલ્ક્યુલેટેડ રિસ્ક લેવા માટે eager હોવો જોઈએ. He has got the capacity to stick to his works even in adverse circumstances. કે કોઈ કહેવાય ને કે વિકટ પરિસ્થિતિ આવે કોઈ ટફ કન્ડિશન આવે તો પણ એનું જે કામ જે છે એનું જે પર્પસ જે છે એનું જે ધ્યેય છે એમાં એ સ્ટિક એટલે કે ચોટીને રહેવો જોઈએ. He possesses high level of dynamism. તો એનામાં હાઈ લેવલ ઓફ ડાયનામિઝમ હોવું જોઈએ. ડાયનામિઝમ ધેટ મીન્સ ગતિશીલતા કે કામ કરવાની જે એનામાં જે સ્પીડ જે છે એ હાઈ લેવલની હોવી જોઈએ. પછી he is not completely contented with his work.
કે સેવન્થ જે પોઈન્ટ છે એમાં શું કીધું છે, હી ઇઝ નોટ કમ્પ્લીટલી કન્ટેન્ટેડ વિથ હિઝ વર્ક, કે એ એના કામથી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ હોવો જોઈએ નહીં. હી ઇઝ eager to know result of his efforts and hard work, કે એનું જે હાર્ડવર્ક જે છે, એને જે એફર્ટ્સ કરેલી છે એનું પરિણામ શું આવશે એ જાણવા માટે એ ઈગર, ધેટ મીન્સ આતુર હોવો જોઈએ. He insists on a better life standard, કે બેટર લાઈફ સ્ટાન્ડર્ડ જે છે એને ઇન્સિસ્ટ કરતો હોવો જોઈએ. He aims constantly at high efficiency, હંમેશા કોન્સ્ટન્ટલી એ હાઈ એફિશિયન્સીથી વર્ક કરે એવો એનામાં એમ્બિશન હોવો જોઈએ. He can adjust with changing circumstances, કે જે કોઈ પણ circumstancesમાં ચેન્જીસ આવતા હોય તો એની સાથે એડજસ્ટ કરે એવું હોવું જોઈએ. He has faith in science and technology, કે જે સાયન્સ અને ટેકનોલોજી છે, જે નવા નવા પ્રોડક્શન મેથડ ડેવલપ કરવા માટે કામ આવે છે, તો એ જે સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના જે ઇનોવેશન્સ છે એનામાં એને ફેથ, ધેટ મીન્સ વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. તો સ્ટુડન્ટ્સ, અચીવમેન્ટ મોટિવ જોયા પછી હવે આપણે જોઈએ સમ મોર મેઇન સાયકોલોજીકલ પ્રિન્સિપલ્સ. વિલ પાવર ટુ ઇમ્પ્રેસ અધર્સ. Entrepreneur founds an industrial unit. Then, in order to succeed in his enterprise, he has to play the role of an organizer, means a manager. It means that an entrepreneur should also have managerial skills in order to manage his industrial units profitably. For this, there should be strong desire in an entrepreneur to impress others by his work. કે એન્ટ્રપ્રેન્યોર છે એ કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી ફાઇન્ડ આઉટ કરે છે અને એમાં ઓર્ગેનાઇઝર તરીકે વર્ક કરે છે. ઓર્ગેનાઇઝર ધેટ મીન્સ મેનેજર. તો મેનેજર તરીકે વર્ક કરવું હોય તો એના માટે જરૂરી છે કે એનામાં મેનેજરિયલ સ્કિલ્સ પણ હોવી જોઈએ. મેનેજરિયલ સ્કિલ્સથી એ યુનિટને પ્રોફિટેબલી વર્ક પણ કરાવી શકે છે. એનામાં સ્ટ્રોંગ ડિઝાયર હોવી જોઈએ કે એનું જે સ્કિલ છે એનાથી એ બીજા લોકોને પણ ઇમ્પ્રેસ કરી શકે. An entrepreneur has to come in contact with many persons during the management of his industrial unit, કે એ એના ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટનું મેનેજમેન્ટ કરતો હોય ત્યારે ઘણા બધા પર્સનના કોન્ટેક્ટમાં આવે છે. He has to take work from them, અને એન્ટ્રપ્રેનરે એ જે લોકો છે એમની પાસેથી કામ લેવાનું છે. An entrepreneur makes constant efforts to get acceptance for his ideas by his impressive behavior, કે જો એનું બિહેવિયર ઇમ્પ્રેસિવ હશે તો એના જે આઈડિયાઝ છે, એના જે થોટ્સ છે એ થોટ પ્રમાણે એ અન્ય લોકો પાસે કામ કરાવી શકશે અને જે એનું જે ડિઝાયર્ડ જે ગોલ છે એ અચીવ કરી શકશે. સેકન્ડ છે ફિલિંગ ઓફ બીંગ ઇમ્પ્રેસિવ. ફિલિંગ ઓફ બીંગ ઇમ્પ્રેસિવ in a person is an important force providing development of entrepreneurship. તો એન્ટરપ્રેન્યોરશિપના ડેવલપમેન્ટ માટે એક વ્યક્તિમાં જે સૌથી અગત્યનું હોય તો એ છે ફિલિંગ ઓફ બીંગ ઇમ્પ્રેસિવ. એટલે ઇમ્પ્રેસિવ એનું એટીટ્યુડ હોવું જોઈએ. An entrepreneur concentration all his works and activities for the achievement of his target, કે એનો જે ટાર્ગેટ છે એને અચીવ કરવા માટે એનું જે કોન્સન્ટ્રેશન છે એના કામ અને એનું વર્ક અને એની એક્ટિવિટી છે એમાં એ ખૂબ જ વધુ હોવું જોઈએ. He has full faith in his eligibility and working methods, કે એની જે વર્કિંગ મેથડ્સ છે અને એની જે એલિજિબિલિટી છે તો એનામાં એને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ હોવો જોઈએ. He doesn't try to avoid problems but tries to find proper solution for them. કે એન્ટરપ્રેન્યોરની મેઇન ક્વોલિટી એ છે કે એ પ્રોબ્લેમને અવોઇડ કરવો ન જોઈએ પણ એનું સોલ્યુશન કેવી રીતે લાવવું એ એનામાં હોવું જોઈએ. He is an initiator in business and doesn't follow others, કે એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ બિઝનેસનો ઇનિશિએટર એટલે સ્ટાર્ટિંગ કરનાર જે વ્યક્તિ છે, શરૂઆત કરનાર હોવો જોઈએ, નહીં કે કોઈ વ્યક્તિને ફોલો કરતો હોવો જોઈએ. એટલે સેકન્ડ જે છે ફિલિંગ ઓફ બીંગ ઇમ્પ્રેસિવ, એમાં શું કે એનું જે એટીટ્યુડ છે, એનું જે વલણ છે એ ઇમ્પ્રેસિવ હોવું જોઈએ. થર્ડ છે ડિઝાયર ફોર ફ્રીડમ. An entrepreneur has an important temperamental characteristic of independence and feeling of freedom, which provides him inspiration for his independent business. કે એન્ટરપ્રેન્યોર જે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બિઝનેસ એટલે કે એનો પોતાનો સ્વતંત્ર બિઝનેસ કરે છે તો એનું જે ઇન્સ્પિરેશન છે એ જ છે કે એને કોઈના અંડર કામ કરવું નથી ગમતું, ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી વર્ક કરવું ગમતું હોય છે. He doesn't have the tendency to work under the observation of anyone else, કે એને કોઈના ઓબ્ઝર્વેશન અંડર
કામ કરવું ગમતું નથી. બીકોઝ ઓફ ધીસ રીઝન ઓનલી, અને આ કારણને લીધે જ he prefers to do independent economic activity, કે independent economic એટલે કે સ્વતંત્ર રીતે કમાવાનું ઈચ્છે છે. પછી hope for success. An entrepreneur is always hopeful about the future success of his industrial enterprise. કે એ જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વર્ક કરે છે તો એ ફ્યુચરમાં સક્સેસ અચીવ કરશે જ એવી હંમેશા એ હોપફુલી વર્ક કરે છે. He is never afraid of failure in business, કે બિઝનેસમાં એ ક્યારેય ફેલિયરથી ડરતો નથી. He does his economic activity with firm self-confidence about success. કે એ કોઈ પણ ઇકોનોમિક એક્ટિવિટી હોય તો એ એના સેલ્ફ કોન્ફિડન્સથી કરે છે. Hope for success creates self-confidence in him. કે એક જ માત્ર જે હોપ જે છે એ એના વર્કને સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ પ્રોવાઈડ કરે છે અને એ જે ડ્રીમ છે એ અચીવ કરવા માટે એને ઇન્સ્પિરેશન પ્રોવાઈડ કરે છે. પછી છે ડિઝાયર ફોર રિસ્ક બેરિંગ. The fact has been made clear from related research that entrepreneurs prefer to face challenges in business. કે ફેક્ટ છે કે કોઈ પણ બિઝનેસમાં જે ચેલેન્જીસ છે તો એ ચેલેન્જીસ ફેસ કરવાની જે કહેવાય કે હિંમત જોઈએ એ એન્ટરપ્રેનરમાં હોવી જોઈએ. They have the desire for risk bearing, કે રિસ્ક બેરિંગ માટેની ડિઝાયર છે એનામાં હોવી જોઈએ. They prefer such business or economic activity where there is more possibility of success. આ ઉપરાંત એ પોઈન્ટમાં શું કહેલું છે? They prefer such business or economic activity where there is more possibility of success. એ એવા બિઝનેસ પ્રિફર કરે છે કે જેમાં પોસિબિલિટી રેશિયો જે છે સક્સેસનો એ વધુ હોય. They don't choose very easy business. તે જે ઇઝી બિઝનેસ હોય એ પસંદ નથી કરતા, કારણ કે because they don't find any challenging problem in it. કે એ જે ઇઝી બિઝનેસ હોય છે એમાં કોઈ ચેલેન્જિંગ ટાસ્ક હોતા નથી. They believe that if there is more risk in business, there is more profit too. એવું માને છે કે બિઝનેસમાં જો રિસ્ક વધુ હશે તો પ્રોફિટ પણ વધુ જ હશે. તમે જો સ્ટુડન્ટ્સ કોઈ સ્કેમ 1992 જોયું હોય તો એમાં આપેલું છે રિસ્ક હે તો ઇશ્ક હે. ઓકે, તો એન્ટરપ્રેનરનું પણ એટીટ્યુડ એવું જ હોય છે કે રિસ્ક ઇન બિઝનેસ, જો બિઝનેસમાં રિસ્ક વધુ હશે તો પ્રોફિટ પણ વધુ હશે. વેરી ફ્યુ પીપલ આર રેડી ફોર હાઈ રિસ્કી બિઝનેસ. કે ઘણા ઓછા લોકો એવા હોય છે કે જે હાઈ રિસ્કી બિઝનેસ જે કરવા માટે રેડી હોય. ધ નંબર ઓફ એન્ટરપ્રેન્યોર્સ રિમેન લેસ, અને એના માટે જ એન્ટરપ્રેન્યોરના જે નંબર્સ છે એ ઓછા છે. પછી છે ફીડબેક. એન એન્ટરપ્રેન્યોર ઇવેલ્યુએટ્સ હિઝ બિઝનેસ પ્રોગ્રેસ એટ સર્ટેન ટાઈમ ઇન્ટરવલ્સ. કે અમુક ચોક્કસ સમયગાળાના અંતે એન્ટરપ્રેન્યોર છે એનું વર્કનું ઇવેલ્યુએશન કરે છે. ઇવેલ્યુએશન ધેટ મીન્સ મૂલ્યાંકન કરે છે. On the basis of advice or suggestion received by the feedback, he makes improvement in his working method. કે feedback that means પ્રત્યુત્તર, એને જે પ્રત્યુત્તર મળે છે અને જરૂરી લાગે તો એ એની વર્કિંગ મેથડમાં ફેરફાર પણ કરે છે. An entrepreneur desires feedback for the fixed target of his progress. Keeping in mind the suggestion of the feedback, he goes on improving his aims. કે એને જે સજેશન મળેલા હોય છે એને ધ્યાનમાં રાખીને એના એમ જે છે, એનો જે ધ્યેય છે એમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ લાવે છે. પછી છે ટેન્ડન્સી ફોર સેલ્ફ રિસ્ટ્રેઇન. તો ટેન્ડન્સી ફોર સેલ્ફ રિસ્ટ્રેઇન, સેલ્ફ રિસ્ટ્રેઇન એટલે આત્મસંયમ, ટેન્ડન્સી એટલે એની વૃત્તિ. Entrepreneurs have faith in their strength to influence the environment around them. કે એન્ટરપ્રેન્યોરને એવો વિશ્વાસ છે કે એની આજુબાજુનું જે એન્વાયરમેન્ટ છે એ એને ઇમ્પ્રેસ કરશે. They don't believe in leaving the situation in the hands of destiny. એટલે એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ નસીબના હાથમાં એનું જે પરિસ્થિતિ છે એ સોંપીને જતો નથી. એટલે કે એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ નસીબ ઉપર બધું નથી છોડી દેતો, એનું જે હાર્ડવર્ક જે છે એમાં એનો વિશ્વાસ રાખે છે. They are not fatalists. They have firm faith in building their own fate. કે જે એન્ટરપ્રેન્યોર છે એને પોતાનામાં જ વિશ્વાસ હોય છે કે એના જે પોતાના ફેટ, ધેટ મીન્સ નસીબ છે, એ જાતે જ એનું સર્જન કરશે. They believe their achievements and success to be the result of their hard work and efforts. કે એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એવું માને છે કે એ જે હાર્ડવર્ક કરે છે, કે એ જે એફર્ટ કરે છે
એ એની અચીવમેન્ટ અને સક્સેસ છે એનું રિઝલ્ટ આપશે. પછી છે મેથડ ઓફ ચેન્જિંગ લીડરશિપ. એઝ મેનેજર ઓફ હિઝ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ યુનિટ, એન્ટરપ્રેન્યોર કમ્સ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ મેની પર્સન. કે આગળની આપણે જોયું કે એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઘણા બધા લોકો સાથે કોન્ટેક્ટમાં આવે છે. હી હેઝ ટુ એડોપ્ટ ચેન્જિંગ લીડરશિપ. કે એને ચેન્જિંગ લીડરશિપની મેથડ છે એ એડોપ્ટ કરવી પડે છે. Because the person who come in his contact are from different type of families having different atmosphere. કે એની અંદર જેટલા લોકો હોય છે એ અલગ અલગ બેકગ્રાઉન્ડ, અલગ અલગ ફેમિલીઝ માંથી કે અલગ અલગ એટમોસ્ફિયર માંથી આવેલા હોય છે. So their temperaments and mental formation are also different. કે એમની જે મેન્ટલ કન્ડિશન્સ હોય છે એ પણ અલગ અલગ હોય છે. તો આવી પરિસ્થિતિમાં એને બધાનું મેનેજમેન્ટ કરવું હોય છે. તો મેનેજમેન્ટ કરવા માટેમાં એની જે લીડરશિપ છે એ લીડરશિપ મેથડ છે એ અલગ અલગ મેથડ એને નક્કી કરવી પડે છે. પછી એક્સપેક્ટેશન ફ્રોમ એમ્પ્લોઈઝ. Entrepreneur has certain expectation from his employees. He has expectation of constant hard work and high success from his employees. કે એન્ટરપ્રેન્યોર છે એની એક એક્સપેક્ટેશન એવી હોય છે કે એના જે એમ્પ્લોયર છે તો એ કોન્સ્ટન્ટ હાર્ડવર્ક કરે અને હાઈ સક્સેસ મેળવે. એન્ટરપ્રેન્યોર ફિક્સ હાઈ ટાર્ગેટ્સ ફોર ધેર એમ્પ્લોયી. એન્ટરપ્રેન્યોર છે એના એમ્પ્લોયી માટે હાઈ ટાર્ગેટ છે એ ફિક્સ કરે છે અને ફોર ઇટ્સ અચીવમેન્ટ ગીવ કોન્સ્ટન્ટ ઇન્સ્પિરેશન ટુ ધેમ. અને એ અચીવ કરવા માટે એમને કોન્સ્ટન્ટ ઇન્સ્પિરેશન જે છે પૂરું પાડે છે. એન્ડ ઓલ્સો પ્રોવાઇડ નેસેસરી ગાઈડન્સ ટુ ધેમ. અને જરૂરી ગાઈડન્સ હોય એ પણ એમને પૂરું પાડે છે. પછી ઇન્સ્પિરેશન ફોર એક્સપાન્શન. અકોર્ડિંગ ટુ વન બિલીફ, an entrepreneur is a self-centered person because he has to dedicate himself to his work and duties in order to get high achievement and success. કે એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ સેલ્ફ સેન્ટર્ડ પર્સન છે કારણ કે એને જ એનું જે ડેડિકેશન છે એ વર્ક અને ડ્યુટીઝમાં તો આપવાનું છે, સાથે સાથે અચીવમેન્ટ, એના ગોલનું અચીવમેન્ટ કેવી રીતે કરવું એનું પણ પ્લાનિંગ કરવાનું છે. He continuously remains involved in the achievement of his purpose. કે એનો પર્પઝ કેવી રીતે અચીવ થાય એના માટે જે કન્ટિન્યુઅસલી વર્ક કરે છે. But it should not be forgotten that an entrepreneur also has eagerness to share his experience with others and help others by that. કે આ ઉપરાંત એન્ટરપ્રેન્યોરમાં એક એવું પણ ક્વોલિટી છે કે એનો જે એક્સપિરિયન્સ છે એ બીજા લોકો સાથે શેર કરે છે અને જરૂર પડે તો ગાઈડન્સ પર પૂરું પાડે છે. By training and education, such type of inspiring tendency can be developed in entrepreneurs. કે ટ્રેનિંગ અને એજ્યુકેશન દ્વારા પણ એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ આવું એક્સપાન્શન કરે છે. Concern for the society. The concept of entrepreneurs working for their personal profit is irrelevant with reference to increased expectation of social change and economic development in the modern age. In the modern age, there is a demand of entrepreneurs. Such entrepreneurs are needed who have feeling or responsibility towards the society. એટલે concern for the society માં શું કહેલું છે? The concept of entrepreneurs working for their personal profit is irrelevant with reference to increasing expectation of social change and economic development in the modern age. કે entrepreneurs હોય નો ડાઉટ એનો જે ગોલ છે કેવી રીતે અચીવ થાય એના માટે વર્ક કરે છે, પણ સાથે સાથે એનામાં એ પણ હોવું જોઈએ કે આપણે સોશિયલી કેવી રીતે ચેન્જીસ લાવી શકીએ. મોડર્ન એજ છે તો એમાં ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે કરી શકીએ, તો એના થ્રુ એ કામ કરતો હોવો જોઈએ. There is a demand of entrepreneurs in modern age. મોડર્ન એજમાં એન્ટરપ્રેન્યોરની ડિમાન્ડ જે છે એ ખૂબ જ વધુ છે. Such entrepreneurs are needed who have feeling of responsibility towards the society. અને આજના જમાનામાં એવા જ એન્ટરપ્રેન્યોરની જરૂર છે કે જેની સોશિયલી એની રિસ્પોન્સિબિલિટી સમજે છે. Now, entrepreneurs are aware about the effect of their economic activity or their own business on the society. અને આ ઉપરાંત એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ એની સોશિયલી અને ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ માટે જવાબદારી કેટલી છે એ સમજે છે. તો સોસાયટીના ડેવલપમેન્ટ માટે પણ એન્ટરપ્રેન્યોર જે છે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. પછી social consciousness. An entrepreneur is connected with the society, so his social consciousness is very strong. કે એન્ટરપ્રેન્યોર છે એ સોસાયટી સાથે કનેક્ટ હોવાથી એ સોશિયલ કોન્શિયસનેસ ખૂબ જ છે. He constantly tries for the development of the country and economic well-being. કે આ ઉપરાંત એન્ટરપ્રેન્યોર છે
એ ડેવલપમેન્ટ, કન્ટ્રીનું ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે અને ઇકોનોમિકલી ડેવલપ કરવા માટે ખૂબ જ પ્રયાસ કરે છે. He creates new opportunities of employment, new business project and execute them to speed up economic development. કે ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ કરવા માટે એન્ટરપ્રેન્યોર નવી નવી ઓપોર્ચ્યુનિટીનું સર્જન કરે છે, એમ્પ્લોયમેન્ટ પૂરું પાડે છે, નવા નવા બિઝનેસના પ્રોજેક્ટ વિચારે છે, એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરે છે અને આ દ્વારા ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ પણ કરે છે. He makes production factor of the country work for profitable capital investment. કે એવું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરે છે કે જેનાથી પ્રોડક્શન ફેક્ટર છે એ પણ ડેવલપમેન્ટ થાય અને ઇકોનોમિકલી સોશિયલી પણ ડેવલપમેન્ટ જોવા મળે. તો સ્ટુડન્ટ્સ, આપણે આ વિડીયોમાં ચેપ્ટર નંબર 3 એટલે કે યુનિટ નંબર 2 પૂરું કર્યું. જો કોઈ ડાઉટ હોય તો મેસેજ ઓર કોલ કરીને પૂછી શકો છો. જો વિડીયો ગમે તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આપણી કોલેજની ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. થેન્ક યુ સો મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.